Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good morning, people. I hope you had a wonderful weekend. I'm your host Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we're going to read an article, and it's about the taboo of dining out. In previous day, Thursday, I think I have already shared with you how I find the words from the article, how I read it, and now we're going to read it together again, and we're going to find some interesting views. So without further delay, I'm gonna jump right into the article. আমাদের সাথে আর্টিকেল পড়তে চাইলে রেজোলিউশন সেট করতে হবে মোবাইল থেকে হাই রেজোলিউশন এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে 480। So I'd like to invite Mr. Rafiq to start the article for us now. Mr. Rafiq, let us begin. Thank you, sir, for giving a food. Food is not just a source of nourishment. It also offers people nourishment. Yes. It also offers people an opportunity to sit together and socialize. The culture of eating together has made it abnormal for people to sit at a restaurant alone. My anxieties about the awkwardness and eating out alone were confirmed when a waiter asked me, "Will someone be joining you?" After I finished my meal in a cafe alone. Afterward, cafe Yes. alone. Cafe alone. Yes. Afterwards, I knew that there was nothing. After I finished my meal in a cafe alone. Afterwards, even though I knew there was nothing wrong with being alone, the fear of looking lonely and the guilt of taking up a seat began to eat away at me. Food has a great purpose in our life as a source of uh, nourishment. However, meals are also an opportunity for people to bond in South Asian culture. The custom of eating together is such a strong part of Bengali culture that even seeing someone eating alone at a dinner table uh, urges people to sit down with them to provide company. Bangladesh is a place where relationship hold the utmost importance. And food is our love language. And Saida Ramisha Anand, Ramisa Anand, a student of North South University. University mentioned, I dine out for the food and to sit at a convenient place to spend time. Place to spend time with people. Okay, thank you so much. So দেখি এখান পর্যন্ত কি আছে। The taboo of dining out alone. Food is not just a source of nourishment, it also offers people an opportunity to sit together and socialize. The culture of eating together has made it abnormal for people to sit in a restaurant alone, sit at a restaurant alone. তো বাইরে একা খাওয়ার ট্যাবু যেটা আছে বা নিষেধাজ্ঞা যেটা আছে, তো ট্যাবুর যে শব্দটা আছে আমরা বুঝি যে কোনো কিছু একটা যেটা নিষেধ বা সমাজের চোখে নিন্দনীয়, এই জিনিসটা হচ্ছে ট্যাবু। খাবারটা শুধুমাত্র একটা নারিশমেন্টের সোর্স বা উৎস না। নারিশমেন্ট মানেটা কি আমরা জানি? পুষ্টি। খাবারটা শুধুমাত্র পুষ্টির উৎস না, এটা মানুষকে একটা সুযোগ করে দেয় একসাথে বসতে এবং সোশ্যালাইজ করতে। সোশ্যালাইজ মানে জানি মানুষ একসাথে বসে কি করে? একে অপরের সাথে মেলামেশা করে, গল্পগুজব করে, মেলামেশা করে। এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে সামাজিকীকরণ। এই কারণে সবাই একসাথে বসে খাওয়ার কালচার অ্যাবনর্মাল করে দিয়েছে সেই মানুষজনের জন্য যারা রেস্টুরেন্টে একলা বসে। তো অ্যাবনর্মাল শব্দটা অর্থ কি? অস্বাভাবিক। অ্যাবনর্মাল হচ্ছে অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক করে দেয়। তারপর আমরা দেখব যে অস্বাভাবিকতাটা কিভাবে বোঝা গেল বাংলাদেশে। তো একজন বলছিলেন, My anxieties about the oddness of eating out alone were confirmed when a waiter asked me, "Will someone be joining you?" After I finished my meal in a cafe alone. Afterwards, even though I knew there was nothing wrong with being alone, the fear of looking lonely and the guilt of taking up a seat began to eat away at me. So
ওই যে বাইরে একলা বসে খাওয়াটা যে একটা অডনেস আছে, এই অডনেসের ব্যাপারে ওনার অ্যাংজাইটিস ছিল বা উদ্বিগ্নতা ছিল। অডনেস হচ্ছে একটা অড দেখা যায়, অড ব্যাপারটা। তো এটা কনফার্ম হয়েছিল তখন যখন একটা ওয়েটার এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, উনি একলা বসেছিলেন খাওয়ার জন্য, যে কেউ কি আপনার সাথে আসবেন, যুক্ত হবেন। আমি যখন আমার ক্যাফেতে একলা বসে আমার খাবারটা শেষ করলাম, তখন একটা ওয়েটার এসে বললো। পরবর্তীতে যদিও আমি জানতাম যে একলা থাকার আসলে কোনো মানে কোনো ভুল কিছু নাই, কিন্তু একলা দেখানোর যে ভয়, এবং তার কাছে মনে হচ্ছিল যে উনি একটা সিট দখল করে বসে আছে, এটার একটা ওনার একটা গিল্ট কাজ করছিল ওনার ভিতরে। গিল্ট শব্দটার অর্থটা কি? গিল শব্দের অর্থ হচ্ছে স্যার অপরাধ বোধ। অপরাধ বোধ। তার মানে মধ্যে স্যার একটা যেটা অনুশোচনা বোধ কাজ করছে, অপরাধ বোধ কাজ করছে, আমি একটা সিট দখল করে আছি। এবং এটা বিগ্যান টু ইট অ্যাওয়ে অ্যাট মি। এটা মানে কি, মনের ভিতর কুরে কুরে খায় একটা কথা আছে না, যে ওই জিনিসটা এখানে ইট অ্যাওয়ে। Food has a great purpose in our lives as a source of nourishment. However, meals are also an opportunity for people to bond in South Asian culture. The custom of eating together is such a strong part of Bengali culture that even seeing someone eating alone at a dinner table urges people to sit down with them to provide company. তো খাবার হচ্ছে আমাদের জীবনে একটা বেশ ভালো, তার উদ্দেশ্যটা পারপাস আছে যেটা কি হিসেবে, পুষ্টির উৎস হিসেবে। যদিও খাবারটা হচ্ছে বা খাবারের সময়টা হচ্ছে এমন একটা সুযোগ মানুষের জন্য যে তারা ওখানে বন্ড করতে পারবে। এটাই দক্ষিণ এশিয়ান কালচারে বিশেষ করে। বন্ড শব্দটার অর্থটা কি এখানে? এখানে কি বন হচ্ছে কি বন্ধন, মানে বন্ধন এটা তৈরি করা। সংযোগ, সংযোগে। হ্যাঁ, সংযোগ বা বন্ধন যেটা আছে তাদের তৈরি করে, এটা খাওয়ার মধ্যেই হয়। এবং বাংলা কালচারে বা বাংলা সংস্কৃতিতে দ্য কাস্টম মানে প্রথা, একসাথে খাওয়ার প্রথাটা এমন একটা স্ট্রং পার্ট, যে কাউকে যদি আপনি একটা ডিনার টেবিলে কেউ একলা খেতে দেখে, সেক্ষেত্রে সে কি করে, অন্যদেরকে আর্জ করে, আহ্বান জানায় যে বসতে তাদের সাথে, শুধুমাত্র তাদেরকে কোম্পানি প্রোভাইড করার জন্য। এখানে কোম্পানি মানে কি? এখানে মানে প্রতিষ্ঠানের কথা বলছে বা রেস্টুরেন্ট। হুম। তো প্রোভাইড কোম্পানি মানে তাদেরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। কোম্পানি একটা মানে হচ্ছে কিন্তু সঙ্গ, মানে পাশে থাকা। যেমন আমরা আচ্ছা বলি আচ্ছা, না যে ওই যে অনেক আমাকে কোম্পানি কোম্পানি দাও, দেন, কোম্পানি দেন। কোম্পানি দেন আর কি, ই দিতে স্যার সঙ্গী হিসাবে বা সাপোর্ট যেটা বোঝায়, হুম হুম হুম। পাশে বাংলাদেশ থাকতেন। ইজ এ প্লেস, পাশে থাকা যেটা, বাংলাদেশ ইজ এ প্লেস where relationships hold the utmost importance and the food is our love language. Saidar Amin Sanan, a student of Northwestern University, mentions, I dine out for the food and to sit at a convenient place to spend time with people. তো বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটা জায়গায় যেখানে সম্পর্কগুলো সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে, সবচেয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহন করে, এবং খাবারটা হচ্ছে আমাদের ভালোবাসার ভাষা। সাইদার আমিস আনান, যিনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, উনি উল্লেখ করছিলেন বা উদ্ধৃত করছিলেন, আমি বাইরে খেতে যাই খাবারের জন্য এবং একটা কনভিনিয়েন্ট বা একটা উপযুক্ত জায়গায় বসার জন্য, যাতে করে আমি মানুষের সাথে সময় কাটাতে পারি। ওকে, তারপর ফিয়ার অফ ইটিং অ্যালোন, এই একা খাওয়ার যে ভয়টা আছে, এটা নিয়ে একটু। The feel of eating out alone is a complex one, where meals are equated to socializing and bonding. The desire to get an experience you would at a restaurant diminishes. Tara Kabir, a student of North South University, says, I don't dine out alone because I am anxious about people constantly starting and ju- judging me. Judging me if I am eating alone জাজিং and মি, judging, judging me. জাজিং If জাজিং, I am ডিটা উচ্চারণ হবে না, জাজিং মি। যেটা উচ্চারণ দ্বিতীয় হবে না, না judging me. না, জাজিং মি, বাস। If I am eating alone and craving something particular, I ক্রেভিং, order এটা হচ্ছে ক্রেভিং শব্দটা। craving, হুম হুম। craving something particular. I order in as it is much more hassle-free, she added. When we are so used to being around people, it is easy to mistake someone alone for being lonely. Lon, lon, lies, lon, lines, তাই না? লনলিনেস, কিভাবে? লোনলিনেস। Or loneliness. Loneliness itself.
bring a negative impression as they are uh, pre- perceived to be unsocial and incapable of making friends. On the contrary, the reality for those eating alone is quite different. In a Quite city different. that quite different. In a city that almost overwhelm over helms overwhelms হবে স্যার overwhelms Overwhelms. overwhelms you with people and a life that is too easy moving forward. Eating alone gives you the moment to push with your thoughts. The experience is not just enjoyable; it recharging. Newer Jannat, a student of North South University, says that she enjoys eating alone at restaurant and cafe because it is a way for me to uh, prioritize myself and take out Prioritize. some time. Prioritize myself. Prioritize myself and take out some time, even from a Hectic, hectic so sir, hectic, হ্যাঁ, hectic hectic schedule. Hectic schedule. হুম। to spend more peaceful moment with myself. Okay, thank Eating you so much. outside, So দেখি এই পর্যন্ত কি আছে? The fear of eating out alone is a complex one, where meals are equated to socializing and bonding. The desire to get an experience you would at a restaurant diminishes. Sarah Kobi, a student of North South University, says, I don't dine out alone because I'm anxious about people constantly staring and judging me. তো বাইরে খেতে একলা খাওয়ার যে ভয়টা এটা হচ্ছে একটা যথেষ্ট কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্স মানে কি? জটিল জটিল একটা ভয়। যেখানে খাবারটা হচ্ছে ইকুয়েটেড টু সোশ্যালাইজিং এন্ড বন্ডিং, মানে এটা সামাজিকীকরণ এবং বন্ধন তৈরির সাথে এই মিলগুলো হচ্ছে ইকুয়েটেড, সমতুল্য। ইকুয়েটেড মানে কি জিনিস? সমতুল্য সমতুল্য। সমতুল্য এবং আপনি রেস্টুরেন্টে গেলে যেই অভিজ্ঞতা পাওয়ার যে আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকবে বা ডিজায়ার থাকবে, সেটা এই ক্ষেত্রে ডিমিনিশ হয়ে যাবে। ডিমিনিশেস। ডিমিনিশ মানে কি? হ্রাস পায়। হ্রাস পাবে বা কমে যাবে। ওকে, এটা বলছিলেন সারা কবির। উনি বলছিলেন যে আমি বাইরে একলা খেতে যাই না কারণ আমি উদ্বিগ্ন থাকি যে মানুষ হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি স্টিয়ারিং এন্ড জাজিং। মানুষ কি করবে? এক নাগারে তাকিয়ে দেখবে যে এই লোকটা বা এই মেয়েটা একা একা খেতে আসছে কেন, এবং তারা জাজ করবে, অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে ফেলবে। এটা হয় না? জি স্যার। মানুষ তো এই কাজ করে যে ওই লোকটা একা খাচ্ছে কেন। ওকে, if I'm eating alone and craving something particular, I order in as if it is much more hassle free, she added. যদি আমার একলা খাওয়ার মন চায় এবং আমি নির্দিষ্ট কিছু আমার খেতে মন চাইতে থাকে, ক্রেভ মানে হচ্ছে একটা খুব বেশি আকুতি, যেমন আজকে আপনার হুট করে সকালে উঠে মনে হলো যে আমার আজকে খিচুড়ি খেতেই হবে, তো ওইটা হচ্ছে ক্রেভিং বলে থাকে, তীব্র চাহিদা। তো ওনার যখন এরকম কিছু একটা খেতে মন চায় তখন উনি অর্ডার করেন, এবং এটা অনেক বেশি ঝামেলা মুক্ত, হ্যাসেল ফ্রি। হ্যাসেল মানে কি? ঝামেলা। ঝামেলা। When we are used to being around people, it is easy to make a mistake someone alone for being lonely. Loneliness itself brings a negative impression as they are perceived to be unsocial and incapable of making friends. তো যখন আমরা মানুষের আশপাশে থেকে খুব বেশি অভ্যস্ত হয়ে যাই, ইউজ টু হয়ে যাই, সেক্ষেত্রে খুব সহজে এটা কাউকে ভুল ভাবে ভাবা যেতে পারে, যে কাউকে একলা দেখলে আমরা বুঝে নিতে হয়তো ভুল ধরে নেই যে সে নিঃসঙ্গ। আর নিঃসঙ্গতা যে জিনিসটা আছে, লোনলিনেস, সেটা হচ্ছে নিজেই একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন নিয়ে আসে। কারণ এটাকে পারসিভ করা হয়, এটাকে ধরে নেওয়া হয় এই জিনিসটাকে বা নিঃসঙ্গতাটাকে অসামাজিক হিসেবে এবং বন্ধু বানাতে অপারগতা হিসেবে, incapable. On the contrary, the reality for those eating alone is quite different. In a city that almost overwhelms you with uh, people and a life that is too busy moving forward, eating alone gives you the moment to pause with your thoughts. তো on the contrary, এর লিঙ্কার্সটার মানেটা কি? অন্ধকার হচ্ছে স্যার বিপরীত বিপরীত দিক। সরি, I didn't get you. এদিকে বা অন্যদিকে। হ্যাঁ, অপর পক্ষে বা অন্যদিকে। ওকে ওকে, সো মিস হাবিবার এক্সাম স্টার্ট হয়ে গেছে। বেস্ট অফ লাক উইথ হার এক্সাম। ওকে। বাট পরীক্ষার হলে ক্লাসে যুক্ত হয় এটা খুব ক্লাস করতেছে স্যার, আমরা হ্যাঁ খুব ভাগ্যবান।
হ্যাঁ, এটা একটা খুবই ভাগ্যবানের ব্যাপার, যে ভাগ্যবতী বলা যেতে পারে। আচ্ছা, তো অপরপক্ষে একলা খায় যারা খায়, তাদের যে বাস্তবতাটা আছে, রিয়েলিটিটা আছে, এটা আসলে বেশ আলাদা। এমন একটা শহর যেটা আপনাকে প্রায় মানে ঢেকেই ফেলে, ওভারওয়েল মানে কি, অভিভূত করে ফেলে, আপনাকে ওভারলোড করে ফেলে, যে মানুষ দিয়ে, মানে আপনি যেখানেই যাবেন ঢাকায় পা দিলে দেখবেন খালি মানুষের মতো। সত্য কিনা? এটা কি এটা ওভারক্রাউডিং এরই বলতেছিলেন? ওভারক্রাউডিং ওভার ক্রাউডিং আসলে মানুষের ক্ষেত্রে যাবে, ওভারওয়েলম কি, এটা অনুভূতি হতে পারে, এটা মানুষ হতে পারে, যে কোনো কিছু। ওভারওয়েলমটা হচ্ছে কি আপনাকে মানে ওভারলোড করে ফেলবে, মানে যদি আরেক সহজ করে বলতে চাই, আপনাকে অভিভূত করে ফেলবে মানুষ দিয়ে, এবং এমন একটা জীবন নিয়ে যেটা খুব ব্যস্ত সামনে আগানোর দিকে, মানুষ খুবই ব্যস্ত। এবং সেই ক্ষেত্রে একলা খাওয়াটা আপনাকে একটা মুহূর্ত এনে দিতে পারে যেখানে আপনি একটু থামবেন আপনার ভাবনাগুলোর সাথে। The experience is not just enjoyable, it is recharging. Naware Jannat, a student of North South University, says that she enjoys sitting alone at restaurants and cafes because it is a way for me to prioritize myself and take out some time, even from a hectic schedule, to spend some peaceful moments with myself. এখানে কিন্তু যে উচ্চারণটা আছে, এটা কিন্তু শিডিউল না, এটা হচ্ছে স্কেজুল। এটা, এই উচ্চারণটা আমি কিছুদিন আগে মানে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি, এবং এখনো করছি, কারণ ছোটবেলা থেকে শিডিউল করে আসে। এখন থেকে এটা উচ্চারণটা হচ্ছে স্কেজুল, এবং স্কেজুল বললে একটু ভালোই লাগে, একটু কি বলে এটাকে, স্মার্ট টাইপের একটা অনুভূতি আসে। চেষ্টা করছি। তবে মজার বিষয় হচ্ছে, দেশের মানুষ কিন্তু আবার যেটা শুনে অভ্যস্ত সেটা বলাটা ওই দেশের জন্য ভালো। যেমন আমি স্কেজুল বললে অনেকে বোঝে না, যারা এটা শুনে অভ্যস্ত না, তখন আমার শিডিউল বলতে হবে, উপায় নেই, কারণ কমিউনিকেট করতে হবে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা লাগবে। এই কারণে ভাষার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আবার যেটা যেখানে যায়। যেমন একটা উদাহরণ দিব, আমি যখন ঘুরতে গিয়েছি তখন ওখানে আমি গুগল ম্যাপে একটা ঘোরা, আমি গুগল ম্যাপের সাহায্য নিয়ে ঘুরতে গেলে যে কোথায় অ্যাট্রাকশন গুলো আছে দেখার মতো জায়গা, ওখানে একটা জায়গার নাম ছিল আলেকজান্ডার ক্যাসেল। তো আমি রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করছি, দেখলাম যে খুব কাছে, খুব দূরে না, মোটামুটি 2-1 কিলোর মধ্যে আছে, যে আলেকজান্ডার ক্যাসেল যাবেন কিনা। তো উনি এটা চিনতেই পারলো। তারপর আমি ম্যাপে ঢুকে ওখানকার ছবি দেখে দেখলাম ওখানে একটা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ আছে। তো ওইটা তো চেনার কথা, ওটা সবাই চেনে। তো ওখানে নিয়ে গেলাম। নেওয়ার পর যখন জায়গাটাতে পৌঁছালাম, তখন বাড়িটা দেখে বললাম এটা আলেকজান্ডার ক্যাসেল। ভিতর ঢোকার পর তো ছবি দেখে চিনেছে। তো লোকটা বললো এটা তো লোহার কুঠি নামে ছিল। মানে স্থানীয়রা এটাকে লোহার কুঠি নামে চেনে। আমি যতই এটা অরিজিনাল নাম আলেকজান্ডার ক্যাসেল হোক না কেন, লোহার কুঠি না বললে এটা মানুষ চিনবে না। Obviously I have to use the local name there. যাক, এনিওয়ে, একটা ঢাকার মধ্যে এটা হচ্ছে আবার। অনেকে যদি হ্যাঁ বলে হ্যাঁ, যে ইয়ে যাবেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাবেন, চিনে না। যদি বলে ইউনিভার্সিটি যাবেন, রিক্সাওয়ালা চিনে। ইউনিভার্সিটি চিনবে, বাংলা টিএসসি আলাদা করে চিনে, মানে খুবই স্পেসিফিক তারা, যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিইউ ওটা তাদের মধ্যে নাই ঢাকা জিনিসটা। চিনে না, ইউনিভার্সিটি বলে চিনে। ইউনিভার্সিটি বললে চিনে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। ওকে, সো দেখছিলাম যে নাওয়ারে জান্নাত উনি বলছিলেন একলা খাওয়ার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা শুধুমাত্র এনজয়েবল না, আনন্দদায়ক না, এটা হচ্ছে রিচার্জিং, আপনাকে মোবাইলের মতো রিচার্জ করে ফেলে। কিভাবে? যে উনি বলছিলেন যে উনি একলা খাওয়া রেস্টুরেন্ট এবং ক্যাফেতে একলা খাওয়া পছন্দ করেন, কারণ এটা হচ্ছে ওনার জন্য একটা উপায় যে ওনার নিজেকে প্রায়োরিটাইজ বা অগ্রাধিকার দেওয়া। আমরা সারাদিনই কিন্তু কাউকে না কাউকে নিয়ে কাজ করতে হয়, কোনো একটা কাজকে গুরুত্ব দিই, নিজেকে গুরুত্ব আসলে দেওয়া হয় না। এবং ওইটা হচ্ছে একটা সুযোগ এবং কিছুটা সময় বের করার সুযোগ, ইভেন ফ্রম এ হেক্টিক স্কেজুল। হেক্টিক স্কেজুল হচ্ছে কি, আপনার ব্যস্ত শিডিউল যেটাকে বলা হচ্ছে, schedule, ঠিক আছে, ব্যস্ত স্কেজুল এটা। টু স্পেন্ড সাম পিসফুল মোমেন্টস উইথ মাইসেলফ, কিছু শান্তির মুহূর্ত কাটানোর জন্য নিজের সাথে, যাতে করে আপনি কিছু শান্তির মুহূর্ত কাটাতে পারেন। এবং বাইরে একলা খাওয়াটা হচ্ছে মানুষকে সাহায্য করতে পারে, যে তাদের পরিবেশ থেকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে সেটা একটু শুনবো। রিপিট করে ফেলা। Eating outside alone can help one get their workload in an ট্রু, environment that helps গেট them ট্রু। focus. Sadia Anju, a mechanic learning engineer, mentor, মেশিন, uh, মেশিন লার্নিং। machine, machine. এখানে কি মেশিন হবে? হ্যাঁ, মেশিন, মেশন, মেশিন লার্নিং মেশিন। ইঞ্জিনিয়ার। I go out to get some air as I am currently working remotely, and it gets pretty suffocating. During that process, I plan to eat out alone, so I can stay out for longer hours. আওয়ার্স। It's in that hours. It's in that even the act of dining out
is affected by culture and social construct, making it almost abnormal for people to sit at a table alone. However, having yourself and your own thought as a company for lunch at a new food joint does not seem too bad. You only need to try discovery. Okay, thank you so much. Eating outside alone can help one get through their workload in an environment that helps them focus. Sadia Anjum, a machine learning engineer, mentions, I go out to get some air as I'm currently working remotely and it gets pretty suffocating. During that process, I plan to eat out alone so I can stay out for longer hours. তো বাইরে খাওয়াটা একজনকে তার পরিবেশের মধ্যে যে তাদের যে ওয়ার্কলোডটা আছে, ওয়ার্কলোড হচ্ছে কাজের চাপ, সেটার মধ্য দিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং তাদেরকে ফোকাস করতে সাহায্য করে। সাদিয়া আঞ্জুম, যিনি একজন মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, উনি বলছিলেন, আমি বাইরে বাতাস খেতে যাই, সহজ হাওয়া খেতে যাই, কারণ আমি বর্তমানে রিমোটলি মানে দূরবর্তী অফিসে না গিয়ে অনলাইনে কাজ করছেন দূরবর্তী জায়গা থেকে, এবং এটা প্রিটি সাফোকেটিং হতে পারে, দম বন্ধ করার মতো একটা ব্যাপার হতে পারে, টানা ঘরের ভিতর বসে কাজ করে, প্রিটি বোরিং। তো এই কারণে এই প্রসেসের মাধ্যমে আমি বাইরে খাওয়ার প্ল্যান করি একা একা, যাতে করে আমি অন্তত কিছুক্ষণ হলেও বেশি সময় বাইরে থাকতে পারি, এই ঘরের মধ্যে আটকে না। যখন ঘরে বসে অফিস করবো তখন ডেফিনেটলি বাসায় যতই যাই করি না কেন সবই অফিসিয়াল মনে হবে। সেই কারণেই যখন খাইতে যান একলা একলা তখন উনি বাইরে একটু লম্বা সময় কাটিয়ে আসেন। It seems that even the act of dining out is affected by culture and social constructs, making it almost abnormal for people to sit at a table alone. However, having yourself and your own thoughts as company for lunch at a new food joint does not seem too bad. You only need to try to discover it. এটা মনে হতে পারে এমনকি বাইরে খাওয়ার যে অ্যাক্টটা আছে, অ্যাক্ট বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে বলেন দেখি? অ্যাক্ট, এখানে কিন্তু একটু অ্যাক্ট মানে এমনিতে অভিনয় আছে, কিন্তু এখানে অ্যাক্ট মানে অভিনয় না। কি মানে আচ্ছা, কাজ, বাইরে খাওয়ার যে কাজ, অ্যাক্ট মানে কিন্তু কাজ হবে। আবার অ্যাক্ট মানে আইনও হয়, যেমন আইসিটি অ্যাক্ট। এটা হচ্ছে একটা মজা, অ্যাক্টের হচ্ছে অনেকগুলো মানে বিভিন্ন জায়গাতে বসে এবং সবগুলোই ব্যবহার হয়। সবচেয়ে মজার বিষয় একটা থাকে যে একটা ওয়ার্ডের প্রচলিত ওয়ার্ডগুলো যায়, কিন্তু এখানে সবগুলো মানেই অনেক জায়গাতেই বসে। একটা অ্যাক্ট মানে অভিনয়, একটা অ্যাক্ট মানে আইন, একটা অ্যাক্ট মানে কাজ। তো বলা হচ্ছিল যে এই অ্যাক্টটা আছে বাইরে খাওয়ার, বা এই বাইরে খাওয়ার যে কাজটা আছে সেটাও প্রভাবিত হয় কিসের দ্বারা, বা অ্যাফেক্টেড মানে কি? কার্যকারী যেটা স্যার। না না না, এটা ওটা তো ইফেক্ট, এটা হচ্ছে অ্যাফেক্ট, প্রভাবিত হয়। হ্যাঁ, এটা প্রভাবিত হয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক কনস্ট্রাক্টের দ্বারা। কনস্ট্রাক্ট মানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে বলেন? এখানে কনস্ট্রাক্ট মানে কিন্তু নির্মাণ, গঠন করে না স্যার? এখানে গঠন নির্মাণ এগুলো আসে, ঠিক আছে? কিন্তু এই জায়গাটাতে সামাজিক হচ্ছে কি উদ্ভাবন বা সামাজিক সংকলন, সামাজিক আইন, এটা বোঝানো হয়েছে কনস্ট্রাক্ট দিয়ে। হ্যাঁ, এবং এইটা হচ্ছে মানুষকে টেবিল একলা বসাটাকে প্রায় অস্বাভাবিক করে দিয়েছে। তবুও আপনি এবং আপনার যে নিজের চিন্তাগুলো আছে সেটাকে আপনি এটা একটু লম্বা লাইন, এটাকে ট্রান্সলেট করতে হবে কিভাবে দেখেন। However, having yourself and your own thoughts as company for lunch at a new food joint does not seem too bad. পুরোটা একটা লাইন দেখেছেন, বিশাল বড়। এখন এটা শুরু থেকে করতে গেলে প্যাচ লাগবে, আমি কোত্থেকে পুরোটাকে পড়ে নিলাম। তো এখানে দেখি একটা নতুন ফুড জয়েন্টে বসে, তবুও একটা নতুন ফুড জয়েন্টে বসে নিজেকে এবং নিজের ভাবনাগুলোকে অ্যাজ এ কোম্পানি মানে নিজের ভাবনাগুলোকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে একটা লাঞ্চ, নতুন ফুড জয়েন্টে লাঞ্চ করাটা এতটা খারাপ মনে হয়। আপনার শুধু চেষ্টা করতে হবে এটা আবিষ্কার করার। তাহলে খুব বেশি লম্বা লাইন হলে কি করব, পুরোটা পড়ে শেষ দিক থেকে, সাধারণত ওগুলো শুরু হয় শেষ দিক থেকে, মানে বাংলায় যখন ট্রান্সলেট করি। আর না হলে দেখা যায় যে এত বড়, এটা এন্ড দিয়ে বিশাল বড়, তারপর এস দিয়ে বড় করে ফেলেছে, অনেক বড় লাগে। এই হচ্ছে, হ্যাঁ, পিছন থেকে মানে ট্রান্সলেট করতে হবে বাংলায়। এমনিতে পড়বেন তো শুরু থেকে, কারণ স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাজাবে একবার। ট্রান্সলেটের সময় বাংলাতে একটু এলোমেলো হবে আর কি, হচ্ছে ব্যাপার। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের আর্টিকেল, এবং নেক্সট দিন এটা নিয়ে আমরা যেটা ডিসকাস করতে পারি বা কনভারসেশন শুনতে পারি, প্রেজেন্টেশন শুনতে পারি, সেটা হচ্ছে
প্রশ্ন থাকবে একটা যে ডু ইউ ইট অ্যালোন, আপনি কি একা খান, যদি খান তাহলে সেটা আপনার কাছে কেমন মনে হয়। তো তখন আপনি ট্যাবু অফ ডাইনিং অ্যালোন নিয়ে কথা বলতে পারেন যে একলা খেতে গেলে আপনি এই ধরনের কোনো সমস্যা ফেস করছেন কিনা, যে অস্বস্তি লাগছে বা মানুষ কমেন্টস করছে, বা একলা খেলে আপনার সুবিধা কি মনে হয় বা অসুবিধা কেমন লাগে। সো এগুলো নিয়ে কথা হবে, ঠিক আছে। সো আই থিঙ্ক এখানে বলার মতো অনেক ব্যাপার আছে এবং একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন টপিক, তাই না, গতানুগতিকের এখানে চাইতে স্যার আবার আলাদা। একটা বিষয় হচ্ছে একা একা খাওয়ার যে অভিজ্ঞতাটা, দেখা যাচ্ছে একা খাওয়ার অভিজ্ঞতাটা বা দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে যে চিলনেস তো শেয়ার করা যায়। এটাই হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার। আমি যখন ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নিয়ে জানবো, একটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার যখন একটা জিনিস জানা হবে, নতুন জিনিস, এটা কিন্তু খুব ভালো লাগে, তাই না। এই যে কিন্তু আমাদের সাথে জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, কিন্তু এটা এত সুন্দর করে গুছিয়ে উপস্থাপন করেছে, দেখতেই ভাল লাগে, পড়তেই ভাল লাগে। সো এটা যখন এই দেখবো ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব হ্যাঁ, বলুন। এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের মধ্যে স্যার আমাদের যে জিনিসটা হচ্ছে স্যার প্রতিদিন যে নিয়ে টপিক গুলো এগুলো কিন্তু আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া, তারপরে স্যার গুরুত্বপূর্ণ যে টপিক গুলো, যেমন স্যার ওই যে ওই দিন শিখতে পারলাম নদী শিখতে পারে আমাদের দেশে আচ্ছা হুম, আপনার 25,000 24,000 নদী পথ আছে আর 24,000 4,000 রোড আছে। কিলোমিটার আর 4,000 হচ্ছে রোড, এটা কি কল্পনা জি করা স্যার। যায় যে এত কম তারপরে বেশি হচ্ছে ছিল এখানে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে স্যার 5.3 হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাচেলার মানে বেকার বেকার বসে আছে এবং 5.3। শিক্ষিত তো বেকার। শিক্ষিত বেকার, তো দেখা যাচ্ছে এই যে যে তথ্যগুলো এগুলো কিন্তু স্যার আমরা দেখা যায় ইন্টারভিউ কথা হচ্ছে যে কোনো ব্যাপারে আমাদের কিন্তু দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন। জানা উচিত এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা আইএলটিএস কিন্তু কাজে দিবে। কেমন কাজে দিবে, আমরা সবসময় চিন্তা করি যে কেমব্রিজের রিডিং প্যাসেজের দিকে যাবো বা এরকম, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ওখানকার Yes, আর্টিকেলও তো, ওখানকার যে প্যাসেজ গুলো কোনো না কোনো আর্টিকেল থেকে ওরা তুলে এনেছে, ওরা নিজেরা কিন্তু বানায়নি। yes, yes, হ্যাঁ, প্যারাফ্রেজিং করেছে, চেঞ্জ এনেছে। এখন দেখা গেল আপনার এমন হয়ে গেল যে টপিকটা আপনার জানা আছে, তখন কিন্তু আপনি যে জিসটা ধরতে পারবেন, আনসার করাটা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। তো পড়তে জায়গায় জায়গায় আটকাবেন না, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কারণ ওই যেহেতু যে এটা গত কোনো ক্লাসে নির্দিষ্ট স্যার আমরা একটা সিলেবাস না। শিখলাম, হুম। গত ক্লাসে আমরা একটা শিখলাম হচ্ছে দেশি ফার্ম। তো দেশের একটা উদ্যোক্তাদের দেশ দেখা যাচ্ছে ওনারা দেশের জন্য কতটুকু মানে কাজ করছে, কৃষকদের জন্য নিয়ে হ্যাঁ, কাজ করছে। এই আপনি যে স্যার আরেকটা আরেকটা পার্সপেক্টিভ থেকে দেখবেন, হয়তো এমনও প্যাসেজ আসতে পারে যেখানে যে কোনো একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ নিয়ে বলা আছে, তাই না। ইনিশিয়েটিভ নিয়ে জি আর্টিকেল স্যার, আসলে কিভাবে আগাবে জিনিসটা, ওখানে কি কি বলতে পারে, কি কি জি স্যার, তাহলে মানে ফ্রেজ এটা ব্যবহার করতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা শেখার মতো জিনিস। সো এইভাবে করে কিন্তু স্যার আমাদের আমি আগাতে হবে এবং এটা প্র্যাকটিসটা করতে হবে। আমি প্রেজেন্টেশন দিয়েছি স্যার গ্রুপে, আপনি দেখুন স্যার। আমি প্রেজেন্টেশনে দেখেছি, মানে দেখা হয়নি, জমা দিয়েছেন, এটা দেখেছি, আমি এটা দেখবো এবং আমি এটার হচ্ছে একটা রিভিউ আপনাকে দিয়ে দিব যে বেসিক্যালি কোন কোন জায়গাতে সমস্যা আছে। আমার এখন যেটা মনে হচ্ছে আপনার একটু প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে কাজ করা উচিত, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে জি আমি স্যার, বলবো জি যখন আমি ক্লাব সেশনে পড়ি একটু শুনবেন মনোযোগ দিয়ে এবং মাইক্রোফোন মিউট করে আপনি আমার সাথে সাথে পড়বেন উচ্চারণগুলো, হ্যাঁ, তাহলে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হবে। আর যদি খুব বেশি স্যার। কনফিউশন লাগে কোনো উচ্চারণে, সেক্ষেত্রে গুগলে সার্চ দিয়ে প্রোনাউন্সিয়েশনটা শুনে 2-3 বার চর্চা করে নেবেন। আমার কাছে এটা না মনে স্যার হচ্ছে। আমার কাছে এখান থেকে হচ্ছে স্যার, যেমন এখানে আরেকটা ওয়ার্ড আছে যে অ্যানসার, অ্যানসিয়াস। তো এটা যেমন আমি তো এটা অ্যাংশাস, গত হ্যাঁ। ক্লাসে এই ওয়ার্ডটা ছিল, গত ক্লাসে আমি এটা বলছি অ্যানেক্সিয়াস, মানে আমি এটা বলছিলাম। আপনি যখন বলেছিলেন তো এই যে আজকে আমার ওয়ার্ডটা মানে আজকে উচ্চারণটা ভালো হয়েছে, হ্যাঁ, মানে আস্তে আজকে আস্তে আমি তো হবে। ওয়ার্ড আমার জানা। মাঝে মধ্যে তো দেখবেন দেখা আগের যাচ্ছে এই যে আগের উচ্চারণ হবে। আগের উচ্চারণ হবে, এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ এত বছরের অভ্যাস তো। যেমন আমি যে ওই স্কেডিউল শব্দটা নিয়ে বলছিলাম, আমি এখনো অনেক জায়গায় শিডিউল বলে ফেলি, কিছু জায়গায় বলতে হয়, এখন স্কেডিউলে অভ্যস্ত হচ্ছি আমি এখন। এটা একটা প্রসেস, মানে অনেকদিন অভ্যাসটা সরিয়ে নতুন একটা কিছু জায়গা করে নেওয়ার জন্য ওইটাকে একটু সময় দিতে হয়, তাই না। এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আগামী দিন হচ্ছে কথা হবে এই যে ডাইনিং অ্যালোন বিষয়ে শুনবো। So, thank you for joining in and have a nice time, Mr. Rafiq. Take care of yourself.